जय जगन्नाथ सांगमाने आपको उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागत। सांगमाने बहुत पिला बारंबार पचार कि जूनियर टीचर उपर एक भिडियो आनतु सांगमाने आज जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट 2026 उपर एक भिडियो आसी जो रिक्रुटमेंट होगा जाऊँगी 2025-26 सीजन पाई। तो आज आम कौन कौन डिस्कसन करवा आस देखा। फास्ट पॉइंट हूँ जूनियर टीचर पेपर 1 एंड पेपर 2 रे आर्ट्स और साइंस केते परिमाण वैकेंसी आसो। सेकेंड सब इम्पोर्टाट समस्ते डाउट अच्छा कि जूनियर टीचर क्यों एजेन्सी कंडक्ट कर आरे थर असेवा कंडक्ट करता एथर असेवा कंडक्ट कर से विषय डिस्कसन करवा। 3 नंबर प्रिलिम प्लस मेन दुईटा एग्जाम हे ना गोटे एग्जाम हम यहाँ सबुठ इम्पोर्टाट सांग मैंने वीडियो को भल भाव देखिए ना भविष्य बहुत प्रोब्लेम फेस करवा। 4 नंबर जूनियर टीचर सैलरी केते आसीबो आम जहाँ शुणा मिलूँ 22 ग्रेड पे रही ना 28 ग्रेड पे रते सैलरी आसो 70-38 हज़ार आसो ना 48 हज़ार आसो। आज ये वीडियो में डिटेल्स आलोचना करवा। और 5 नंबर हूँ जूनियर टीचर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हम ना स्टेट सिलेक्शन हम यह पे बारंबार कमेंट करते आज आम विषय डिस्कसन करवा। 6 नंबर पॉइंट हूँ जूनियर टीचर केबे आसो जोटा आपने बारंबार पचार जूनियर टीचर केबे आसो ता सहित आम डिस्कसन करवा कि जूनियर टीचर पीट निजुक्ति आसो कि आसो ना। आसतु वीडियो को संपूर्ण देखा। वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को अनुरोध। आप गोटे गोटे सब्सक्राइब मत मोटिवेट कर नुआ वीडियो आने। आसतु फास्ट क्वेश्चन को जीवा। तो सांग आपंकर फास्ट क्वेश्चन हूँ जूनियर टीचर पेपर 1 एंड पेपर 2 आर्ट्स एंड साइंस केते वैकेंसी आसो आसन देखिए। तो सांग मैंने आम देखा टोटाल आम केते वैकेंसी आसो आप जानते टोटाल 15,000 वैकेंसी आसो। यही 15,000 वैकेंसी आम जो 2 भाग करवा पेपर 1 के 7,500 वैकेंसी आसो पेपर 2 के वैकेंसी आसो 7,500 वैकेंसी आसो। एवं पेपर 2 को आम दुईट कैटेगरी डिवाइड करवा गोटे हूँ आर्ट्स कैटेगरी और गोटे हूँ साइंस कैटेगरी। तो जदि आम कह साइंस कैटेगरी विषय में आप मन रखु साइंस कैटेगरी आप जानते केते परसेंट आसे नहीं 7,500 60% मन रखु 7,500 60% साइंस वैकेंसी आसे तमें 4,500 वैकेंसी साइंस आसवाक जाऊँगी। और जब आम आर्ट्स कैटेगरी कह आर्ट्स कैटेगरी के 40% वैकेंसी आसे तमें 3,000 वैकेंसी आर्ट्स कैटेगरी आसवाक जाऊँगी। जो मैंने जूनियर टीचर पेपर 1 प्रिपेयर कर केते वैकेंसी आसो 7,500 वैकेंसी आसो। जो मैंने जूनियर टीचर पेपर 2 वैकेंसी कर साइंस पिला 4,500 वैकेंसी आसो और आर्ट्स पिला 3,000 वैकेंसी आसो। आसतु आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन थी ना तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन थिला जूनियर टीचर क्यों एजेन्सी कंडक्ट कर यहाँ समस्ते बारंबार पचार जूनियर टीचर किए कंडक्ट करने। तो सांग मन रखु लास्ट टाइम जो एग्जाम होता जूनियर टीचर किए कंडक्ट करता ना असेपा कंडक्ट करता है। लास्ट टाइम कौन होता जूनियर टीचर असेपा कंडक्ट करता किंतु एथर जी खबर आसूँ जूनियर टीचर किए कंडक्ट कर ना OSSC कंडक्ट कर। आप कहे कौन OSSC कंडक्ट कर मुझे किसी तथ्य देवी से अनुसार आप डिसाइड करेंगे। देखो आप जानते जो SST एग्जाम है SST एग्जाम किए कंडक्ट करता OSSC कंडक्ट करता। एवं आगामी दिन में जो स्पेशल टीचर जो रिक्रुटमेंट आसवाक जाऊँगी जोटा फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला जो स्पेशल डिजेबल जो आम रिक्रुटमेंट स्पेशल रिक्रुटमेंट आसवाक जाऊँगी आप जानते 4,500 रिक्रुटमेंट आसो ताकू कंडक्ट किए कर अलरेडी OSSC कर गवर्नमेंट कही सारी। तो से बहुत संभावना अच्छी और बहुत चांस अच्छी जे आमर जो जूनियर टीचर जो 15,000 रिक्रुटमेंट होगा जाऊँगी यहाँ किए कंडक्ट कर ना या OSSC कंडक्ट कर मैक्सिमम चांस अच्छे OSSC कंडक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। तो सांग मैंने आमर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्रिलिम प्लस मेन दुईटा एग्जाम हे ना गोटे एग्जाम हे। बारंबार पिला यहाँ पचार कि एथर जो जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट हम या प्रिलिम प्लस मेन दुईटा एग्जाम हे ना गोटे एग्जाम हम आसतु लक्ष्य कर। तो सांग मैंने मन रखु एथर जो जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट होगा आप मन रखु एथर जो जूनियर टीचर जो रिक्रुटमेंट होगा जाऊँगी यह कौन हम ना दुईटा एग्जाम हम जार मैक्सिमम चांस सांग मन रखु दुईटा एग्जाम हम कौन पर दुईटा एग्जाम हम मु रिजन कहूँ। प्रथम हूँ आगुरी कौन थी ना आगुरी कंट्राक्चुअल थी बर्तमान कौन अच्छी एटा रेगुलर जॉब हो भविष्य आमर जो जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट आसो एक रेगुलर जॉब आसो
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଏବଂ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ? OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ, କାରଣ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇକି ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ସରିଲା ବେଳକୁ କେବେ ହେବ ନା 2026 ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଏନିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ଏବଂ OSSC ମଧ୍ୟ ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, OSSC ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ OSSC ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। ହଁ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେବେଳେ କରିବ? ଯଦି ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିବ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କି ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ତା'ର 5 ଟାଇମ୍ସରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି 5 ଟାଇମ୍ସରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଯଦି 5 ଟାଇମ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? ମାତ୍ର 15,000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ନା 15,000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସିଟି ଆଉ ବିଏଡ଼୍ କରିକି କେତେ ପିଲା ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 1,00,000ରୁ 30,000, 1,30,000 ପିଲା ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସିଟି ବିଏଡ଼୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ OSSC ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟିଚରର ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ଆସିବ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 38,000 ସ୍ୟାଲେରୀ ଆସିବ ନା 48,000 ସ୍ୟାଲେରୀ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯଦି ରେଗୁଲାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହି ସବୁ ଦଳ ସପୋର୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭରେ ଅଛି। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ମାସ ଭିତରେ, ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଦେବ କି ଆମେ ଜୁନିୟର ଟିଚର କ'ଣ କରିବୁ, ରେଗୁଲାର କରିବୁ। ତ ଜୁନିୟର ଟିଚର ରେଗୁଲାର ହେବେ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ହେଲେ କେତେ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇବେ ନା 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇବେ। ଯଦି 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କେତେ ହେଇଯିବ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପାଖାପାଖି 38,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ହେବ ନା 38,000। ସେଥିରୁ କଟି କାଟିକି ପାଖାପାଖି 32,000 ଭଳିଆ ନିଜ ହାତକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରାଜି ଅଛି? 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ରାଜି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ରାଜି ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଁ ବୋଲି କହିଛି କି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ କେତେ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ 29,200 ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ହେଇଯିବ। ଯଦି 29,200 ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଆସିବ? ପାଖାପାଖି 48,000। ପାଖାପାଖି 48,000 କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆସିବ। ସେଥିରୁ କଟି କାଟିକି ପାଖାପାଖି 40,000 ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 48,000 ସ୍ୟାଲେରୀ ଏଇଟା କାହା ସ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ସମାନ? ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ଏଇ 38,000 ସମାନ ଅଛି। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଆରାମରେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପିଲା ନମ୍ବର ରଖିକି ପିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ନମ୍ବର ରଖିକି ପିଲା ନିଜ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିକି ପିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ହେଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକି ଆଗେ ପ୍ରିଫର୍ କରିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରିକି ହୁଏତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଭଦ୍ରକକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସପୋଜ୍ ପେପର୍ 1 କଥା ମୁଁ କହିବି, ପେପର୍ 1 କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି? 7,500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟପ୍ରୁ 7,500 ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବ। ପୁରା ଟପ୍ରୁ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ 7,500 ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିବ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ
କ'ଣ କରିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 4,500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ 4,500 ପିଲାଙ୍କୁ ଟପ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ସେ 4,500 ପିଲା ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର କେବେ ଆସିବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। OTET ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ନା December 17ରେ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ OTETର କ'ଣ ହେବ ନା ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OTETର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ OSTETରେ କ'ଣ ହୁଏ OSTET ପକାଇବେ ତା ସହିତ ଆପଣ RST ପକାଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ OTETରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। OTETରେ କ'ଣ ହେବ ନା OTET ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ଦରକାର। OTET ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ତାପରେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ବି କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଟର ପବ୍ଲିଶ କରିନାହିଁ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ନୋଟିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମାସେ ସମୟ ଦରକାର, କାରଣ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯିବ, କେତେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯେଉଁ 15,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବି ଫଣ୍ଡ ବି ସେତିକି ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥ ଏବଂ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ କି ଜୁନିୟର ଟିଚର କେବେ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଫୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ, 2026 ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ OSTET ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, OSTET ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।